भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं।
यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्दिग्नात् सर्वभूतः सम्प्रेतं बृहदार्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्दिग्नात् सर्वभूतानि च सामानि जगनीरे छन्दांसि जगनीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्माद्दशवा अजायन्त जेके चोपयादतः गावोह जगनीरे तस्माद्जाता अजापयः तञ्जगनं वारेः प्रोक्षन् पुरुगं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च ते यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्याः कृतः ऊरुतदस्य जदवेश्यः पदव्याको शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत नाभ्या आशीदन्तरिक्षको शीर्षणोर्द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविका देवा जग्नमतन्वता वसन्तौ शियाशीदाज्यं ग्रीकमहितमहाशरद्भिः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्तशमिदः कृताः देवा जद्यग्नं तन्वाना अवत्नं पुरुषं पशुं जगनेन जगनामयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्ण देहनागं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ शान्तिः 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 नमोऽस्तु देव्याश विशालबुद्धये फुल्लारविन्दा यतपात्रनेत्रा येनात्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः श्री व्यासनारायण भगवान की जय।
ચરણોમાં, મારા માતા પિતા ગુરુદેવના ચરણોમાં, જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ ચેતનને પ્રણામ. આપ સૌને રાજા પ્રેમ જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે. કૃષ્ણાત પરમ કિમપિતત્વમહં ન જાને. કૃષ્ણાત પરમ परम किमपि तत्त्वमहं न जाने. संसार के दिव्य कली काल में केवल मनुष्य ही नहीं, संसार में जितने जीव हैं वो सब जीव 3 प्रकार के तापों में तप्त रहते हैं. कोई अपने प्रारब्ध से तीनों में रहते हैं, कोई अपने अच्छे कर्म से 2 ताप में तप्त रहते हैं, तो कोई बड़े अच्छे कर्म किए हैं तो 1 ताप में, लेकिन 3 में से 1 में तो रहता ही है. तो इन 3 तापों में से मुक्त होने के लिए यदि हमारे पास कोई साधन है, वो है भगवद नाम स्मरण. सत्संग ही हमारा एक ऐसा साधन है जो हमें इन सब तापों से मुक्त करता है. किसी को आदि है, किसी को व्याधि है, किसी को उपाधि है. 3 प्रकार के ताप इस संसार में है. आदि का मतलब है जो चीज हमारे पास नहीं है, उस चीज का हमें जो दुख लगता है उनका नाम है आदि. शरीर में जो
दर्द पैदा हो रहा है, जो रोग लागू पड़ा है, उनका नाम है व्याधि। और जो चीज हमारे पास है और वो चीज हमें दुख दे रही है, उसका नाम है उपाधि। तो 3 प्रकार के तापों में से न तो किसी चीज का अभाव हमें दुख दे, न किसी ये शरीर का दुख हमें, और न तो हम किसी चीज के प्रभाव में दुख। इन तीनों में से मुक्त होने का एक स्थान है भगवत नाम स्मरण।
જે પ્રેમે કરે દામોદર દયાદાને સહજે ગોલોક સંચરે સહજે ગોલોક સંચરે બોલીએ શ્રી બાલકૃષ્ણ ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ વ્યાસ ભગવાન સરસ્વતી કર્તુમ કર્તુમ अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રણામ સાથે અમેરિકાનો આ સમૃદ્ધ પ્રદેશ અને એમાં પરમાત્મા પોતાનું સ્વરૂપ આમાં પધરાવીને ગયા છે. અને જો આમાં પધરાવી ન ગયા હોત, આ ભગવાન ન હોત, તો તમે કોઈ લોકો આને માથે લેવા તૈયાર થયા જ ન. અને તમે માથે એટલા માટે પધરાવો છો, આ સ્વયં ભગવાન છે. તમે એને અનુભવો છો કે ખરેખર ઠાકોરજી આમ બિરાજે છે. નહીં તો પુસ્તકો તો આના કરતા મોંઘા મોંઘા મળે છે, પણ એની આરતી કોઈ ઉતારતું નથી. આરતી તો કેવલ ભગવાન ભાગવતની થાય છે. કેમ કે બધાની ઈચ્છાઓને સંતોષે છે. ભોક્તિં ચ મુક્તિં ચ દદાસી નિત્યમ ભોક્તિં ચ મુક્તિં ચ દદાસી નિત્યમ. ભોક્તિ અને મુક્તિ નિત્ય આપે છે, પણ કેવી રીતે? તો કહે ભાવાનુસારેણ સદા નરાણામ ભાવાનુસારેણ. જેવી ભાવના કરશો તમે એવી જ રીતે તમને પ્રાપ્ત થશે ફળ. આ ભાગવતની પાસે આવીને કોઈ ઝંખના કરે, કોઈ એવો ભાવ વ્યક્ત કરે કે મને કોઈ માણસ મને ભુક્તિ જોઈએ છે, તો ભાગવતજી ભુક્તિ આપવા તૈયાર છે. કોઈ માણસ ભાગવતના શરણે આવીને કહે મારે મુક્તિ જોઈએ છે, તો ભાગવત મુક્તિ આપવા તૈયાર છે. ભુક્તિં ચ મુક્તિં ચ દદાસી નિત્યમ. રોજના માટે તમે જે માંગો તે મળે છે. અને જે માંગો એ મળતું હોય તો પછી સામાન્ય માંગવું શું કામ જોઈએ? એને જ માંગી લેવા જોઈએ. બીજું માંગવું જ શું કામ? અને એક એક વસ્તુ શું કામ માંગવું? એક જ માંગી લો ને. હું ઘણી વખત હાસ્યમાં કહું, સસરા સાસુ નણંદ ને બધું અમુક માંગવું એના કરતા ધણી એક મગાય. ક્યારે કોઈ દિવસ કેવાય દીકરીને મને સસરા લઈ આવ્યો કેમ? એક ધણી લઈ લે, કારણ એક ધણી મળી જાય એટલે બધી પ્રોડક્ટ રહી આવે. આ બધું મફતમાં આવે પાછું. એક ભગવાન મળી જાય ને વાલા ભક્તજનો, તો આખી દુનિયાનું સુખ ભગવાનની પાછળ દોડતું દોડતું આપણી પાસે આવે. પ્રભુ મળી, ઈશ્વર મળી, તો એ પરમાત્મા જે બધું જ આપનારા છે.
એની ઉપાસના માટે આપણે અહીંયા બેઠા છીએ, એને સેવા માટે આપણે અહીંયા બેઠા છીએ. એ ભગવાનને આપણે સૌ વાજતે ગાજતે માથા ઉપર લઈને નાચતા નાચતા આપણે ઠાકોરજીને પધરાવ્યા. પ્રભુ આવ્યા છે. તમે ગીતો ગાયા કે નહીં ગાયા મને ખબર નથી, પણ ન ગાયા હોય તો એક કડી ગાઓ. શેરી વળાવી સજ કરુને ઘેરે આવો ને વાલા. શેરી વળાવી મારી શેરીએ પધરાવ્યા ફૂલ, મારે ઘેરે આવો ને મારી શેરીએ પધરાવ્યા ફૂલ, મારે ઘેરે આવો ને. એ મારી શેરીએ પધરાવ્યા ફૂલ, મારે ઘેરે આવો ને મારી શેરીએ પધરાવ્યા ફૂલ, મારે ઘેરે આવો ને. એ આ શેરી વડાવી સજ કરું ઘેરે આવો ને. આ શેરી વડાવી સજ કરું ઘેરે આવો ને. આ શેરીઓ કઈ ગામની વળાવવાની જરૂર નથી. આ હૃદયની શેરીઓ ને આ મનની શેરીઓ વળાવો, જેમાં કાંટા અને કાકરા પડ્યા છે કામ, ક્રોધ અને ઈર્ષાના, એને વળાવી નાખો અને પ્રેમના ફૂલડા પધરાવો અને ઠાકોરજી આપોઆપ આવી જશે. પ્રેમના પુષ્પ બિછાવી દો. ઉતારા દેશું ઓરડા ઘેરે આવો ને વાલા. ઉતારા દેશું ઓરડા ઘેરે આવો ને. દેશો દેશો મેરી નામોલ, હરી ઘેરે આવો ને. દેશો દેશો મેરી નામોલ, હરી ઘેરે આવો ને. ભગવાનને કહ્યું, પ્રભુ તમને ઉતારા દેશું, તમે આવો ને. અને પરમાત્મા એ આપણા સૌનો ભાવ લઈ અને પ્રભુ આજે પધાર્યા. ભગવાન આવ્યા છે. 12 સ્કંદ રૂપી આ ભગવાનનું અંગ, વાંગમય સ્વરૂપ, જેમાં 335 અધ્યાયો, 18,000 શ્લોક, 5,76,000 અક્ષરોથી ભરેલો આ દિવ્ય ગ્રંથ શ્રીમદ ભાગવત. એને આપણે સૌ વાજતે ગાજતે અહીંયા પધરાવ્યા, આરતી પૂજા કરી અને હવે ઠાકોરજીની એ કથાનું પ્રસ્થાન, મંગલાચરણથી પ્રસ્થાન થયું. ભગવાનને પ્રણામ કર્યા છે. ભાગવતજીમાં 3 લોકોના મંગલાચરણ છે, 3 વખત મંગલાચરણ છે. ભગવાન વ્યાસનું મંગલાચરણ, સુખદેવનું મંગલાચરણ અને સુતરામના મહાપુરાણનું મંગલાચરણ. 3 વ્યક્તિઓનું મંગલાચરણ છે. મંગલાચરણનો અર્થ છે મંગલનું આચરણ. જેનું આચરણ મંગલ છે એનું જીવન હંમેશા માટે મંગલ થાય. માણસ પોતાનું આચરણ મંગલ રાખે.
તો એ મંગલાચરણ 3 વ્યક્તિઓ 3 વાર. આપણે થાય કે એક વખત મંગલાચરણની વાત કરી હોય તો ન ચાલે, 3 ના મંગલાચરણની વાત કરીશું કા? એનું કારણ એ છે આપણને સંદેશ આપ્યો છે 3 વખતનું મંગલાચરણ, એટલે કે એનો ઉપદેશ એ છે કે માણસે દિવસમાં 3 વખત મંગલાચરણ કરવું જોઈએ. સવારે ઉઠો ત્યારે, બપોરના જમવા બેસો ત્યારે અને સાંજે સુવા પડો ત્યારે. સવારમાં ઉઠો એટલે સીધો જ ભગવાનનો હાથ આમ જોવો, જમણો હાથ જોઈ અને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરવી. કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી પ્રભાતે કર દર્શનમ. પ્રભાતે આમ તમારી આંખો ખોલે તો હાથ જોઈને આંખો ખોલવી. ઘણાને ચાનો કપ જોવે પછી આંખો ખોલે. પ્રભાતે કપ દર્શનમ. કોઈ ઉઠાડવા જાય કે ભાઈ તમે ઉઠો ને તો કે ચા બની ગઈ, પણ તું મોઢું તો ધો. પ્રભાતે કર દર્શન. સવારમાં પ્રભુના દર્શન કરી. કરાગ્રે વસતે. કર કેટલા હાથ. આગળના ભાગમાં કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કર મૂલે કર મધ્ય તું ગોવિંદ. પ્રભાતે પરમાત્માના દર્શન કરીને તમારા દિવસનો પ્રારંભ. બપોરના સમય ભોજન કરવા બેસો ત્યારે સૌથી પહેલા પરમાત્માને પ્રણામ કરો. પ્રભુ, અમને જમાડનારાઓ તમે જમો, પછી હું પ્રસાદ લે. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ અમારી અંદર ગયેલો પ્રસાદ, અમારી અંદર ગયેલું એ અનાજને પચાવનારા અમે તમને પ્રણામ કરીએ છીએ. અને સાંજે સુવા પડો ત્યારે ભગવાનને યાદ કરી, ઠાકોરજીને યાદ કરી, જે ભગવાનને માનતા હો એને યાદ કરી અને સુવા પડો કે આખો દિવસ મારો મંગલમય ગયો. પ્રભુ રાત્રિ પણ એકદમ મંગલમય વિચારો સાથે જાય એવી કૃપા કરજો. 3 વખત પરમાત્માનું દિવસમાં ભજન થવું જોઈએ. 3 અવસ્થામાં ભજન થવું જોઈએ. બાલ્ય અવસ્થામાં, યુવાની અવસ્થામાં અને વૃદ્ધાવસ્થામાં. આ 3 અવસ્થામાં જો આપણું ભજન થશે તો મંગળ થશે. તો 3 અવસ્થામાં ભગવાનનું ભજન થાય. એટલા માટે 3 વખત મંગલાચરણની વાત કરતા. તો મંગલાચરણમાં પરમાત્માને વંદન કર્યા. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. હે ભગવાન, સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ, અમે તમને પ્રણામ કરીએ છીએ. શ્લોકને 4 ભાગમાં વહેંચ્યો છે. પૂર્વાર્ધ ભાગને 2 ભાગમાં, ઉત્તરાર્ધ ભાગને 2 ભાગમાં. પૂર્વાર્ધના 2 ભાગમાં પહેલો ભાગ એ પરમાત્માના સ્વરૂપનું દર્શન છે. પરમાત્મા કેવા છે તો કહે છે આનંદમય. પ્રભુની કથા જુઓ તો આનંદમય લાગે. ભગવાનની કથામાં જાઓ તો તમને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા. બીજું, પરમાત્માનું સામર્થ્ય સારું છે. કેટલું સામર્થ્ય છે તો કહે છે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. આ સંસારની ઉત્પત્તિ પરમાત્મા કરે છે.
સંસારને ચલાવે છે ભગવાન. સંસારનો નાશ પણ પરમાત્મા કરે છે. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય જેના હાથમાં છે એને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ. આ પંક્તિને સાંભળ્યા પછી આપણે વિચારવું જોઈએ કે આ સંસારમાં આપણે કશું કરતા નથી, પ્રભુ કરે છે. પણ ઘણા લોકોને એમ થાય કે આ બધું હું જ કરું છું. ઘણાને તો એમ છે હું ન હોઉં તો કઈ થાય જ નહીં. મારા વગર કશું ન થાય. યાદ રાખજો, આ સંસારમાં તમે નહોતા ત્યારે આ સંસાર ચાલતો હતો. તમે છો તોય સંસાર ચાલે છે, અને તમે નહીં હોવ ત્યારે સંસાર ચાલવાનો છે. કેમ? આ બધું પરમાત્મા જ ચલાવે છે. આ સૃષ્ટિને સર્જન ભગવાન કરે છે. અને જે બનાવે છે એ જ ચલાવે છે. આપણે તો નાહકના બધા એમ લાગી પડ્યા છે કે આ બધું અમે કરીએ છીએ. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતુ સૃષ્ટિનું સર્જન ભગવાન કરે, પાલન ભગવાન કરે, નાશ ભગવાન કરે, છતાં પણ ક્યાંય પરમાત્મા નિમિત્ત નહીં. નિમિત્તમાં આપણે બધા. रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है. रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है. चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है. जो સૃષ્ટિમાં જે કંઈ થયેલું છે બધું ભગવાન કરે છે. આપણે થાય કે દેખાતો નથી તો કરે કેમ? તો એનો મતલબ એવો નથી કે દેખાતો નથી એટલે છે નહીં. અને નથી દેખાતો છતાં પણ તમે એના વગર નથી રહી શકતા, એ પરમાત્મા છે. આ દુનિયામાં જે વસ્તુ દેખાય છે એના વગર તમે રહી શકો, પણ નથી દેખાતું એના વગર તમે ઘડીક ન રહી શકો. આ વાયુ દેખાય તમને, હવા, છતાં તમે ઘડીક એના વગર રહી ન શકો. એ પરમાત્મા છે. એમાં સમાયેલો છે, પાકો છે. આ કણકણમાં પરમાત્મા છે. बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में. बेनो हाथ में मेहंदी મૂકે ત્યારે કેવા કલર નીકળે? તમે
ગ્રીન. પછી તો એ ગ્રીન હતી ત્યારે તમને એમાં લાલ કલર દેખાતો હતો, છતાં પણ લાલ કલર સમાયેલો છે. જેમ લીલા પત્તાની અંદર લાલ કલર સમાયેલો છે, એમ આ સૃષ્ટિના અણુએ અણુમાં આપણો ભગવાન બિરાજમાન છે. યાદ રાખજો વાલા ભક્તજનો. समाये मेहंदी की लालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, चाहे सृष्टि को जिस. કોઈ પણ વૃક્ષની ડાળી ઉપર કોઈ ફૂલ લાગે એની પહેલા એની કળીઓ અલગ રંગની હોય, ફૂલની પાંખડીઓ અલગ રંગની થઈ જાય. તો આ સંસારમાં બધું ભગવાન કરી રહ્યા છે. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતુ આપણને મોકલનારો પણ પરમાત્મા છે, બોલાવી દેનારો પણ પરમાત્મા. जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाला है यहाँ पर, सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि જેણે મોકલ્યા છે એ જ પાછા બોલાવી લે છે. આ દુનિયામાં નથી કોઈ આપણને કોઈ અહીંયા બોલાવતું, નથી કોઈ અહીંયાથી મોકલતું, બસ ભગવાન મોકલે છે અને ભગવાન બોલાવી લે છે. આપણે તો બસ એના મોકલેલા એક આ રંગમંચ ઉપર, આ દુનિયા એ રંગમંચ છે અને એ રંગમંચ ઉપર મોકલેલા આપણે એના નાટકના એક પાત્ર તરીકે આવ્યા છીએ. જેવી રીતે કોઈ સામાન્ય આ સ્ટેજ ઉપર કોઈ નાટક ભજવવામાં આવતું હોય, તો એ નાટકની અંદર જે કિરદારો જેટલા પણ પાત્ર ભજવી રહ્યા છે એ શું કરતા હોય કે મારું પરફોર્મન્સ બેસ્ટ થાય એના માટે એ કસરત કરતા હોય, એક્સરસાઇઝ કરતા હોય, હું સારામાં સારું પરફોર્મન્સ આપું, લોકો મારાથી પ્રભાવિત થાય. તો બસ વાલા ભક્તજનો, આપણે એટલું જ સમજવાનું છે, આ તો નાનો એવો મંચ છે. પરમાત્માએ આપણને આખી પૃથ્વીના મંચ ઉપર એક નાટક તરીકે મોકલ્યા છે અને એમાં સારામાં સારું પાત્ર ભગવાને આપ્યું છે. ક્યારેક કોઈ ભાઈ બનવાનું પાત્ર આપ્યું છે, ક્યારેક કોઈ પતિ બનવાનું પાત્ર આપ્યું છે, ક્યારેક પત્ની બનવાનું પાત્ર આપ્યું છે, ક્યારેક બહેન બનવાનું પાત્ર આપ્યું છે, ક્યારેક સારો મિત્ર બનવાનું પાત્ર આપ્યું છે. આ બધા જ પાત્રો જ્યારે જ્યારે ભજવવાના આવે ને ત્યારે એવું પરફોર્મન્સ કરીએ કે બીજો કોઈ રાજી થાય ન થાય, આપણો ઠાકોરજી રાજી થવો જોઈએ. મેં આને બરાબર આને મેં મોકલો બરાબર મોકલો છે, આપણે આપણું પાત્ર બરાબર ભજવીએ. તો જે પરમાત્મા આપણને મોકલે છે, પરમાત્મા ફરી પાછા અહીંથી બોલાવીએ છે. તો બીજું વંદન, પેલું વંદન આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માને કર્યું, બીજું વંદન જેનું સામર્થ્ય સારું છે એ ઠાકોરજીને કર્યું, ત્રીજું વંદન જેનો સ્વભાવ સારો છે એને કર્યું છે. તાપત્રય વિનાશાય. આ સંસારમાં ત્રણ પ્રકારના તાપોમાંથી આપણને જે છોડાવે છે એ કૃષ્ણ, અમે તમને પ્રણામ કરીએ છીએ. પ્રભુનો સ્વભાવ બહુ સારો છે, પરમાત્માનું રૂપ તો સારું છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ તો સારું જ છે, પરંતુ પરમાત્માનો સ્વભાવ બહુ સારો છે. પરમાત્માનો સ્વભાવ કેટલો સારો છે.
કે દુનિયામાં કોઈ પણ માણસ ભગવાન પાસે જાય તો પરમાત્માની બધી ઈચ્છાઓને સંપન્ન કરે. એ કેવલ નજર માત્રથી પરમાત્માની નજર આપણા ઉપર પડે તો આપણું બધું ભાગ્ય સુધરી જાય. મંદિરમાં જાઓ ને વાલા વૈષ્ણવો, ત્યારે ભગવાનની સામે દર્શન કરવા આંખો ખુલ્લી રાખજો. થોડું ઓછું ભલે મગાય, કેમ કે આંખ બંધ ન કરો ત્યાં સુધી માંગવાનું સાંભળે નહીં કે આપણે શું લિસ્ટ લઈને આવ્યા છીએ, કેટલું યાદ કરો. આંખો બંધ કરો ત્યારે યાદ આવે, બહુ આપણે આટલું માંગવાનું હતું. ઓછું ભલે મગાય પણ પ્રભુને નિહાળવાનું ભૂલશો નહીં ક્યારે. અને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરજો, અમી ભરેલી નજરો રાખો મેવાડના શ્રીનાથજી. અમી તમારી દ્રષ્ટિ અમારા પર પડે તો અમારું ભાગ્ય સુધરી જાય, અમારું નસીબ બની જાય. તો પરમાત્માનો જેનો સ્વભાવ સારો છે, આપણને દુઃખમાંથી મુક્ત કરે છે, એવા પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણને અમે વંદન કર્યા, સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માને વંદન કર્યા કે જે સત્ય છે. આપ सत्यम परम धीमहि। हे भगवान, हम आपकी उपासना करते हैं, हम आपकी चाहना करते हैं। तो એ પરમાત્માને વંદન કરી અને આપણા આ 5 દિવસીય ભાગવત અંતર્ગત સત્સંગ મહાપર્વનો પ્રારંભ કરતા જ્યાં સુધી જીવનમાં મર્યાદાઓ નહીં આવે ત્યાં સુધી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એટલે કે આનંદની પ્રાપ્તિ નહીં કરી શકો. એટલા માટે મારે તમને રામ જન્મોત્સવથી લઈ અને છે દશમ સ્કંદના વિશ્રામ સુધી કથા મારે તમને કહેવી છે. આજે રામ જન્મ કરવો છે અને કાલે આવતીકાલે રામ જન્મની થોડી કથાઓ દ્વારા, કારણ કે રામ જન્મની કથા અને રામાયણની કથા એટલે એક સેતુ છે. મનુષ્ય જીવનમાં રામચરિત માનસ કેટલું ઉપયોગી છે. ડગલે ને પગલે તમે જુઓ તો રામચરિત માનસના એક પાત્રોને તમે ખાલી નિહાળો. સીતાજીના એ પાત્રને તમે જુઓ કે પોતાના પતિની સાથે જંગલમાં જાય, નહીં તો જે સીતાજીએ પોતાના બાપના ઘરે પગ નીચે પાણી માંગે ત્યારે દૂધ મળ્યું છે, તો
તો શું એ સીતાજી એવું ન કહી શકે કે જંગલમાં તો રામને જવાનું, હું શું કામ જાઉં? એ આવે ત્યાં સુધી હું મારા પિતાજીના ઘરે રહીશ. છતાં પણ એ સીતાજી રામની સાથે જંગલમાં ગયા. એ બતાવે છે આદર્શ પત્નીનો ધર્મ શું છે. અને પત્ની એને જ કહેવાય જે પોતાના પતિના સુખમાં સુખી અને પોતાના પતિના દુઃખમાં દુઃખી હોય, એને પત્ની કહેવાય. તો જીવનમાં આપણને મર્યાદાઓ શીખડાવે રામચરિતમાનસ, આપણને વિવેક શીખડાવે રામચરિતમાનસ, આપણને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપે રામચરિતમાનસ, આપણને સદવિચારોની એક ગાથા આપે રામચરિતમાનસ. સેવા કોને કહેવાય એનો એક સંદેશો છે હનુમાનજી મહારાજ. દાસ કોને કહેવાય હનુમાનજી મહારાજ. આવા અનેક સંદેશાઓથી સભર એવી કથા એટલે રામચરિતમાનસ. અને એ રામચરિતમાનસમાં પ્રવેશ કરાવતા રામાયણમાં પ્રવેશ કરીએ. અયોધ્યામાં મહારાજ દશરથનું રાજ્ય ચાલે છે. મારે તમને સંક્ષિપ્ત રામાયણ કહેવાની છે, એટલે એવું ન કહેતા સીધું અયોધ્યામાં રાજ્ય ક્યાં આવી ગયું, કારણ કે તમને બધાને રામાયણ આવડે છે, મને ખબર છે. આવડે છે? કેટલા લોકોને આવડે છે? કોઈ નથી આવડતી. એટલે હું તો ભગવાન રામની રામાયણની વાત કરું, તમે સમજો એ વાત. એ તો બધાને આવડતી જ હોય. એમાં તો ઘણા આમ તમે જુઓ તો ગુરુ ના ગુરુ હોય પાછા. રામાયણ એટલી આવડતી હોય. પણ આજે મારે રામચરિતમાનસમાં રામ જન્મોત્સવ સાથે કથાને વિસ્તાર લઈ જવું છે, એટલે હું આપણે આજે રામ જન્મ કરાવી દઈએ તો કાલથી રામચરિતમાનસની કથામાં આપણે થોડી વાર આપણને નાવા મળે. દશરથનું રાજ્ય ચાલે. અવધપુરી રઘુકુલ મણિરાવ. જેના હૃદયમાં ભક્તિ ભરી છે અને મનમાં સારંગ પાણી ભગવાનનું નામ છે. સારંગ પાણી એટલે રામનું નામ છે. જેની મતિ સારંગ પાણીથી ભરાયેલી છે, જેના મનમાં સતત ભગવાનનું નામ છે. અયોધ્યાનું રાજ્ય બરાબર ચાલે છે, પ્રજા સુખી છે. મહારાજ દશરથને 3 રાણીઓ છે. કૌશલ્યાદિનારી પ્રિય સવયાચરણ પુની. કૌશલ્યાદિનારી પ્રિય સવયાચરણ
છે કૌશલ્યા, કૈકેયી અને સુમિત્રાજી. રાજ્યને ઘણા વર્ષો વીતી ગયા. દાંપત્ય જીવન પણ ઘણા વર્ષો સુધી ગયું. આ ત્રણેય રાણીઓ હરિચરણારવિંદમાં ભક્તિ ભાવ વાળી છે અને આમ પણ ભક્તિ બહેનોમાં જ હોય. તમે જો ઘરમાં વધારે પડતા દિયાબત્તી બહેનો જ કરતા હોય. તમારે સવારના દિયાબત્તી થઈ જાય પછી ઉઠવાનું હોય, સાંજના દિયાબત્તી થઈ જાય પછી ઘરે આવવાનું. અને આ બહેનો જ આમે તમે જોજો, કથામાં તમે જુઓ, કથામાં વધારે પડતા બહેનોની જ હાજરી હોય. નહીં તો અહીંયા જેટલા બહેનો ફ્રી છે અત્યારે એટલા જ ભાઈઓ ઘરે ફ્રી છે. નિવૃત્ત છે જ ને નથી. એને શું કીધું ખબર? તમે બેદી જામ, બેદી પછી જામે પછી આવશું. મને ઈ જ ન સમજાય. લોકો એવું હોત કથામાં કે બેદી જવા દો, બેદી પછી જામે પછી જાઓ. અરે હું આ દહીં મેળવવાનું છું. તમારે એટલું સમજી લેવું, તમારું જામ્યું ને એટલે ઠાકોરજીની કથા તમારી પાસે આવી, તમારું બરાબર જ એમ. આ તો ઘણા હજી કે હજી જામમાં દો. વાલા ભક્તજનો, જ્યારે જ્યારે કથા મળે ત્યારે ત્યારે જેટલો મળેલો લાભ લઈ લેજો. અને જ્યારે કથા આવે, એમાં 5 દિવસની કથા હોય તો આપણે તો પહેલા દિવસે પહોંચી જવું, કારણ કે કાલની કઈ ખબર જ નથી. આવતીકાલે કામે આવી જાય. આજનો લાવો લીજીએ ભાઈ, કાલનું કાચું હોય જો. કાલ કોણે દીધું છે? કાલની ખબર નથી. તો ભગવાનના ચરણારવિંદમાં ભક્તિ ભાવ રાખવા વાળી 3 રાણીઓ છે. ચક્રવર્તી રાજાને સંપત્તિ છે, સન્મતિ છે, સત્તા છે. મહારાજ દશરથ પાસે 3 વસ્તુ છે. સંપત્તિ છે, સન્મતિ પણ છે અને સાથે સાથે સત્તા પણ છે. પણ એક વાતનો અભાવ છે, સંતાન નથી. સંપત્તિ હોય, સન્મતિ હોય, સત્તા હોય, પણ સંતતિ ન હોય તો માણસ સુખ ન પામે. સંતાન વગરનું ગમે તેટલું સુખ તમારા ઘરમાં હોય, પણ એ સુખ તમને કાંટાની જેમ ભાગ્યા કરે. બધું છે, બધું. અને આમ પણ આપણે અમુક વસ્તુનો અભાવ જ આપણને દુઃખી કર્યા કરે છે. જમવાની થાળીમાં 32 ભાતના પકવાન પીરસે અને એક પાપડ ન આપે તો પાપડ ન આપ્યાનો દુઃખ લાગ્યા. પાપડ ના આપ્યા. પરમાત્મા બધી વાતનું સુખ આપે, પણ એકાદું દુઃખ આપે ને એ આપણને રોજ ખટક્યા કરે. મને આમ આપ્યું, મને આમ મળ્યું. અને સંસાર દુઃખી આમ જ થાય છે. જે મળ્યું છે એનું સુખ નથી ભોગવી શકતો, જે નથી મળ્યું એનું દુઃખ ભોગવી રાખે છે. પ્રભુએ આપ્યું છે કેટલું એને તો માનો. સંતતિ, સંપત્તિ આ બંને હોય તો આપણને સુખ મળે. જરૂરી નથી હો કે સંતતિ થાય તો સુખ મળે. ક્યારેક ક્યારેક સંતાનો પણ એવા થાય કે આપણને એમ થાય કે આના કરતા ન હોય સારું. તો મહારાજ પાસે
સંપત્તિ પણ ચક્રવર્તી રાજા પાસે છે, દશરથ પાસે સન્મતિ પણ છે અને સત્તા પણ છે, પણ સંતાન નથી, દુઃખી થયા છે. અયોધ્યાની ગાદી પર બેઠા બેઠા એ વખતના સમય વિચાર કરે છે, શું કરું, કોને કહું, ક્યાં જઈને મારું આ દુઃખને હું વ્યક્ત કરું કે જેથી કરીને મને આ મારું સુખ પ્રાપ્ત થાય. એમાં કારણ કે બધા દુઃખ બધા પાસે ગવાય એવી સ્થિતિ ન હોય. જીવનમાં 3 વ્યક્તિ પાસે તમે બધું જ કહી શકો. એક, સૌથી પહેલા તમારા ગુરુ પાસે તમે બધું કહી શકો. બીજું, જીવનમાં એક એવો મિત્ર રાખો જેની પાસે તમે ખુલીને બધું કહી શકો. અને ત્રીજું, તમારી પત્ની, આની પાસે બધી વાતો કરી દે. આ 3 વ્યક્તિ એવા છે કે જેની પાસે તમે ખુલીને રહી શકો. આ લોકો પત્ની વાત જોડી કરે એને બધું ન કહેવાય. પણ તમને એક વાત કહું, શું કીધું? ક્યાંથી ક્યાં લઈ ગયા બોલો? આ દુનિયામાં એક વાત કહું, ઇન્સાનનો સારામાં સારો કોઈ મિત્ર હોય તો એના પત્ની જેવું કોઈનો મિત્ર ન બની શકે. પોતાના પતિની વાતોને સમજી શકાય. સમજી શકે હોય તો પણ એવા સમયે મહારાજ દશરથને વિચાર આવ્યો, કોની પાસે જાવ? હું ક્યાં જાઉં? લાવ ગુરુદેવની પાસે જઈને વાત કરું. કારણ કે રાજગાદી પર બેઠા હતા અને વિચાર આવ્યો કે હું અહીંયાથી જઈશ પછી મારી આ અયોધ્યાની ગાદી સ્વામી પડી રહેશે, આનો વારસદાર નહીં આવે. મારા વડવાઓથી કહેવાતું અમારું રઘુકુળ શું મારાથી ઉભું રહી જશે? હું શું કરું? ખૂબ વિચારો કર્યા પછી નક્કી કર્યું ગુરુદેવના શરણોમાં જઈને કહી દઉં. એક બાર ભૂપતિ ભય
મનમાં આવ્યો, હૃદયમાં એક ભાવ થયો કે મારે સંતાન નથી, હું શું કરું? અંતે નિર્ણય કર્યો ગુરુ પાસે જવાનો. ગુર ગૃહ ગયવું તુરત બે હાથ જાળી ઉભા કરીને વશિષ્ઠ બાપજી કહ્યું કે રાજા શું કરો છો? કેમ રડો છો? શું થયું તમને? ભગવાન, તમારા આશીર્વાદથી બધું જ સુખ છે, સંપત્તિ છે, સન્મતિ છે, સત્તા છે, પણ બાપજી મારી અયોધ્યાનો વારસદાર નથી. શેર માટીની ખોટ છે, સંતાન નથી. શું કરું? મારી અયોધ્યાની ગાદીનો વારસદાર નહીં આવે? અને ત્યારે વશિષ્ઠ મહારાજે કહ્યું છે, ધરહું ધીર હોય હે સૂત ચારી, ત્રિભુવન વિદિત ભગત ભય હારી, ધરહું ધીર હોય હે સૂત ચારી, ત્રિભુવન વિદિત ભગત ભય હારી. હે રાજા, તમે ધીરજ રાખો. તમારે ત્યાં એક નહીં, ચાર દીકરાઓ થશે, અને એ પણ સામાન્ય નહીં. ત્રિભુવન વિદિત ભગત ભય હારી. જોયું તમે શું કહ્યું અહીંયા વશિષ્ઠ મહારાજે? તમારે ત્યાં સારામાં સારા દીકરાઓ થશે. એમ ન કીધું કે તમારે ત્યાં દીકરાઓ થશે બહુ બધા રાજ્યોને જીતી લાવશે, તમારે ત્યાં દીકરાઓ થશે ખૂબ સારો વ્યવસાય કરશે, એવા દીકરાઓ થશે એવું ન કીધું. ભક્તોના ભયને દૂર કરે એવા દીકરાઓ તમારે ત્યાં થશે. ભગત ભય હારી. માટે તમે ધીરજ રાખો, પણ તમારે એક કામ કરવું પડશે. કહો બાપજી, જે કહો તે કરવા તૈયાર છું. તમે પુત્ર કામેષ્ઠી યજ્ઞ કરાવો. અને વશિષ્ઠ મહારાજના કહેવા અનુસાર દશરથ મહારાજે શૃંગી ઋષિને બોલાવી, વશિષ્ઠ બાપજીને બોલાવી અને પુત્ર કામેષ્ઠી યજ્ઞ કરાવ્યો. ભગતિ સહિત મુનિયા મોતે દીન હૈ, ભગતિ સહિત મુનિયા
ચૌતર હોયમાં ને એ મહત્વ નથી. વાલા ભક્તજનો, કેવા ભાવથી આહુતિ આપી એ મહત્વની છે. તમે કેટલું ભગવાનને આપો છો એ મહત્વ નથી, પણ કેવા ભાવથી અર્પણ કરો છો એ મહત્વનું છે. 56 ભોગ ભગવાનને ધરવામાં આવે છે. એ 56 ભોગમાં પરમાત્મા કશું નથી રમતા, કેવળ અંદરથી આપણો ભાવ જમે છે. અને જો 56 ભોગ ભગવાન જમી જતા હોત તો લખી દઉં, તમે કોઈ ધરત નહીં. આ તો ખાઈ જાય છે. તમે તો હારું હારું એટલે બનાવો છો કે એના બાને તમને જમવા મળે છે. એના નામે આપણે જમી જઈએ છીએ. ઘણા વખત મને બેનો કહેતા આજ તો મને થયું ભગવાનને ખોખડી ધરવી છે, એમ નહીં કે મને મન છું ખોખડી ખાવાનું. આજ મારે ભગવાનને મોહન થાળ ખવડાવવો છે. પરમાત્મા અંદરથી ભાવ જમે છે. પ્રભુ ભાવથી જમે. भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है. भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार. પરમાત્મા ભાવ જમે છે આપણો. તો ભગતિ સહિત મુનિ આહુતિ દીધે. અને જેવા ભગવાનને યજ્ઞમાં આહુતિઓ દેવાતી હતી અને એમાં યજ્ઞના પૂર્ણાહુતિનો સમય થયો અને બીડું હોમાતો હતું, ત્યારે ભગવાન યજ્ઞનારાયણ પ્રગટ થયા અને એ જરૂર પાત્ર લઈ અને પ્રગટ થયેલા પરમાત્માએ એ પ્રસાદનું પાત્ર વશિષ્ઠ મહારાજના હાથમાં આપ્યું. વશિષ્ઠ મહારાજે દશરથને આપ્યું, દશરથે કૌશલ્યાને આપ્યું, કૌશલ્યાને કઈ બે ભાગ કર્યા અને બે ભાગમાંથી એક ભાગ કરી બે ભાગ સુમિત્રાજીને આપ્યા. બે ભાગ જ્યારે સુમિત્રાજીને મળ્યા એટલે ત્રણેય રાણીઓએ પ્રસાદ ખાધો. પ્રસાદ ખાધો એટલે પ્રસાદ ઉદરમાં ગયો એટલે ઉદરમાં જતાની સાથે એક મંગળ વર્તાયા. એહી બીધિ ગર્ભ સહિત સવનારી, એહી બીધિ ગર્ભ સહિત સવનારી, ભયી હૃદય હર્ષિત સુખ ભારી, ભયી હૃદય હર્ષિત સુખ ભારી. પ્રસાદ લીધો અને પ્રસાદ ઉદરમાં ગયો. સમય પછી સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો અને એમાં બરાબર શિયાળો ગયો, ઉનાળો આવ્યો. ઉનાળાની અંદર પણ ફાગણ મહિનો ગયો અને ચૈત્ર મહિનાની શરૂઆત થઈ. ત્રણેય રાણીઓને ચહેરા ઉપર કઈ તેજ અનોખું દેખાવા લાગ્યું. જોગ લગન ગ્રહ બાર તિથિ સકલ ભયે અનુકૂલ, ચર અરુ અચર હર્ષ જુત રામ જન્મ સુખમૂળ. ભગવાન રામના જન્મોત્સવની ઘડીઓ ગણાવાય છે. અને વાલા ભક્તજનો એક વાત કહું, રામ જન્મોત્સવ કેવલ મંદિરોમાં થશે ત્યાં સુધી રામ રાજ્યની સ્થાપના નહીં થાય. રામ જન્મોત્સવ દરેકના હૃદયમાં થવો જોઈએ, તો રામ રાજ્યની સ્થાપના સંસારમાં થશે. રામ જન્મોત્સવ, રામ જન્મ હૃદયમાંનો અર્થ છે જે રામના જે ગુણો છે, ગુણ તમારામાં આવશે તો સમાજમાં રામ રાજ્યની સ્થાપના થશે. નહીં તો રામ રાજ્ય નહીં સ્થાપાય. રામના ગુણો તમારામાં આવે તો રામ રાજ્યની સ્થાપના થાય. અને એ રામ રાજ્યની સ્થાપના માટે આપણે આપણા હૃદયમાં રામને પ્રગટ કરવા પડશે. સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો. ઉનાળામાં પણ ફાગણ મહિનો ગયો અને ચૈત્ર માસની શરૂઆત થઈ. એકમ બીજ ત્રીજ આમ કરતા 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 નવમીની સવારનો સૂર્ય ઉદય થયો અને ગૌસ્વામી તુલસીદાસજી મહારાજ રામચરિતમાનસમાં લખે છે, નવમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા, શુકલ પક્ષયભી ચિત હરિ પ્રીતા, શુકલ પક્ષયભી
પૃથ્વીનો સવારનો સૂર્યોદય, કીડીને કણ હાથીને મણ આપવા માટે ભગવાન સૂર્યનારાયણ પોતાના 7 ઘોડાઓને લઈ અને નીકળી પડ્યા છે. મધ્યાંતરમાં સૂર્ય આવે એની પહેલા પૂર્વે તમામ દેવતાઓ ભગવાનને પુષ્પના ટોપલાઓથી વધાવી અને સૌ પોતાના ધામની અંદર ગયા. સૂરસમોહ વિનતી કરી પહોંચે નિજ નિજ ધામે. સૂરસમોહ વિનતી કરે પહોંચે નિજ નિજ ગામ. જગ નિવાસ પ્રભુ પ્રગટે અખિલ લોક વિશ્રામ. જગ નિવાસ પ્રભુ પ્રગટે અખિલ લોક વિશ્રામ. ભગવાન પ્રગટ થયા ત્યારે લોકો બધા જ પોતાની છાવણીમાં હોય, બધા જ પક્ષીઓ પોતાના માળામાં હોય. આવા સમયે પરમાત્મા પ્રગટ થયા છે અને એવા સમયે માં કૌશલ્યના ઓરડાની અંદર ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ પ્રગટ થયા છે. બોલીએ ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન કી જય. જેવા ભગવાન ચતુર્ભુજ પ્રગટ થયા અને માં કૌશલ્યા પરમાત્માને પ્રાર્થના કરે, હૈ પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યા હિતકારી. લોચનય વિરામા તનુ ઘનશ્યામા નિજ આયુધ ભુજ ચારી. કહતુઈ કર જોરી અસ્તુતિ તોરી કે વિધિ કરો અનંતા. કરુણા સુખ સાગર સબ ગુણયાગર જેહી ગાવહી શ્રુતિ સંતાસો. જેવા પરમાત્મા ચતુર્ભુજ નારાયણ પ્રગટ થયા, માં કૌશલ્યાએ કહ્યું, પ્રભુ તમે તો મારી સાથે ખોટું બોલ્યા. ભગવાન કહે છે, માં મેં શું ખોટું કર્યું તમારી સાથે? માં કહે છે, તમે મને આવવાની વાત કરી હતી. ભગવાન કે આવ્યો તો ખરો. માં કહે છે, પ્રભુ તમે મને કહ્યું હતું કે હું તમારો દીકરો બનીને આવીશ, બાળકના રૂપમાં આવીશ. આ તો તમે જગતના બાપ બનીને આવ્યા છો. મારી પ્રાર્થના છે, માતા પુનિ બોલે સૌમતિ ડોલે તજ મુતાતય રૂપા. સુનિ વચન સુજાના રોદન ખાના વહી બાલક સુરભૂપા. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ.
પ્રભુ નારાયણ પોતાનું રૂપ અંતર્ધાન કરી અને પોતાનું દિવ્ય તેજમાં કૌશલ્યના ઉદરમાં પધરાયું. દેવતાઓ ભગવાનની પ્રાર્થના કરે, ઋષિમુનિઓ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે. માં કૌશલ્યા પોતાના ઓરડામાં ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરે કે હે નાથ, હવે જલ્દી આપ પધારો, આપ પધારો, આપ પધારો. બધા જ લોકોની પ્રાર્થના ભગવાન સાંભળી રહ્યા છે. આખી દુનિયા પ્રાર્થના કરે, મશિકા ગોળા આવી દેવ અને પ્રાર્થના પૂતા પૂતા નો થાય. પ્રાર્થનામાં જાગી જવું પડે. અને આ કીર્તનો અને આ ધૂન ને બધું કથામાં આવે, ચાલુ કથામાં, એનું કારણ જ છે તમે હુઈ ન જાવ એટલે. અને એ એટલે ફરજિયાત કરાવવું પડે છે કે તે ભાગવતમાં લખ્યું છે કે જે માણસ કથામાં હુઈ જાય એ બીજા જન્મમાં સાપ બને, અજગર બને. એવું તો એમાં તો અજગર લખ્યું છે. હું તો થોડુંક તમને સારું કહું છું. જે માણસ કથામાં જઈને સુઈ જાય એ બીજા જન્મમાં અજગર બને, સાપ બને. અને જગાડે નહીં તો એવડી માણસ પાછું બીજા જન્મમાં મદાઈ બને. એટલે જાગી જાવ થોડી વાર. તાળીઓ ન પાડતા તો કહેજો કે અમારી આંખો બંધ છે, તમે તાળી પાડો. અને કદાચ એને હજી ખબર ન હોય તો તમારા તાળીઓ પાડતા પાડતા કોણે રડ દેવાય. સમજાય છે? એટલે એને ખોટું નહીં લાગે અને જાગી જાય. ઘણા લોકો છોકરા રમાડવા હાટું ખૂબ તાળીઓ પાડે, ભગવાનની તાળી ન પાડે. છોકરા રમાડવાની તાળી હાવ ફ્લોપ જશે. અહીંયા તાળીઓ પાડી હશે તો યાદ રાખજો, આ તાળીઓની કિંમત ઠાકોરજી પાસે થશે તમારી. રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 સીતા રામ 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 રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 સીતા રામ 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 રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 સીતા રામ 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 રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 સીતા રામ રામ. સમય ગયો ચૈત્ર મહિનાની અજવાળી નો અને મધ્યાંતરના 12 વાગે, બપોરના 12 વાગે એક લાકડામાંથી જેમ અગ્નિ પ્રગટ થાય એમ માં કૌશલ્યાના ઉદરમાંથી ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામનું પ્રાગટ્ય થયું છે. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાનની. થોડો ક્ષણ વ્યતીત થયો. મહારાજ દશરથના બીજા પત્ની કૈકેયીએ એક દીકરાને જન્મ આપ્યો છે. બોલીએ ભરતજી મહારાજ કી. સુમિત્રાજીએ 2 બાળકોને જન્મ આપ્યો છે. બોલીએ શત્રુઘ્ન મહારાજ કી. લક્ષ્મણજી મહારાજ કી. સીતા મૈયા કી. હનુમાનજી મહારાજ કી. ચારો ભૈયા કી. અમરધામ કી. રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 રામ
વિશ્રામના ભાવે સૌ લોકોને પ્રાર્થના કે આરતી પૂરી થાય, આરતી લઈને જ આપ સૌ લોકો જશો એવી પ્રાર્થના છે. અને અહીંયાથી જે આપણને સૂચન મળે એ પ્રમાણે આપણે આગળ કાર્યક્રમ વધારીશું. આવતીકાલની કથાનો સમય સાંજે 6 વાગે, પણ પ્રસાદનો સમય 5 વાગે છે. આવતીકાલે નંદ મહોત્સવ છે એટલે ખૂબ તૈયાર થઈને આવો, બર્થડે પાર્ટી જવાનું આવો. એ જ ભાવ સાથે આજના દિવસની કથાને વિશ્રામ કરીએ. ખૂબ ભાવથી ગાઈએ. હરે રામ હરે ભગવાન ઠાકોરજીના ચરણોમાં, મારા માતા પિતા ગુરુદેવના ચરણોમાં, જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં વિરાજમાન પરમ ચેતનાને પ્રણામ. તમને બધાઈને જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. આવતીકાલ સાંજે 6